Yes, so welcome everyone. Welcome to Sadeva classes. Today we are going to take your ninth lesson in your environmental studies, and this lesson is of your geography subject. आपका जो geography, civics and science, it is there in one book, and the book is known as EVS Environmental Science. So what are the maps? Maps are companions. Maps are our companions. Let's see. मराठीवाले आणि सेमीवाले जे मुलं आहेत तुम्हाला हा धडा मराठीमधून आहे तो पण मी घेणार आहे सो डोंट वरी अबाउट दॅट सो land in the land in our environment is not the same height everywhere. Is it same? No. This unevenness gives rise to various land shapes, creating different landforms such as mountains, valleys, plateaus, plains, and islands. देखो मैंने कल इसका आंसर भी आपको भेजा था. You have studied in this standard 3. For a proper understanding of our environment, it is necessary to study the physical or natural setup of lands. Physical and natural setup of lands. Right, guys? Abhay, yes. Are you there? Okay, guys. Just a minute. I'll take a page number 48. एक second थांबा. Page number 48. येस सो बघा हा तुमचा धडा आहे नकाशा आपले सभोवती मी थोडा सायमल्टेनियसली घेतो बिकॉज आय डोंट हॅव दॅट मच टाइम अँड वी डोंट हॅव दॅट मच स्ट्रेंथ टू गेट सो काय आहे तर बघा आता आपल्याला बघा आपल्या परिसरातील जमीन सारख्या उंचीची असते का नाही उंच संकल्पनामुळे जमिनीला विशिष्ट आकार प्राप्त होतात त्यामुळे डोंगर दर्या पठारे मैदाने बेटे तयार होतात हे तुम्ही तिसऱ्या इयत्तेमध्ये शिकलेला आहात तर आपला परिसर कसा आहे योग्य प्रकारे समजून घेण्यासाठी त्यातील भूरचनेची म्हणजे प्राकृत रचनेची माहिती असणे तुम्हाला आवश्यक ठरते कशी ठरते तुम्हाला आवश्यक ठरते सो in standard 4 when we learned about maps we saw a 5000 years old map this means that the man has felt the need to make the maps since ancient times हमने जो स्टैंडर्ड 4 में अपने जो मैप्स देखे वो 5000 साल पुराने हैं दैट मीन्स बहुत पुराने सालों से मैन इज यूजिंग द मैप्स एट दैट टाइम तो उस समय क्या होता था मैप्स वेर मेनली यूज्ड इन वॉर्स तो मैप्स कहाँ पे यूज होते थे वॉर्स में while fighting a battle it is important to have detailed knowledge of the terrain तो यू शुड नो द कहाँ पे पर्वत है या फिर कहाँ पे माउंटन्स है वेर इज द वैलीज यू शुड नो द टेरेन म्हणजे जमिनीची माहिती तुम्हाला पाहिजे इट ऑल्सो it helps in working out strategies of defeating the enemy many maps were useful for the purpose they were useful for this purpose only बघा आता इयत्ता चौथीमध्ये तुम्ही जे काही नकाशे शिकलात ना इयत्ता चौथीमध्ये बघा या नकाशा संबंधी माहिती आपण घेतली होती त्यात 5000 वर्षांपूर्वीचा नकाशा सुद्धा तुम्हाला पाहिलेला आहे याचा अर्थ काय तर मानवाला पूर्वीपासून नकाशा तयार करण्याची गरज वाटत होती त्यावेळी नकाशांचा उपयोग मुख्यतः युद्धांसाठी होत असे युद्ध करताना प्रदेशाच्या भूरचनेची किंवा प्राकृतिक रचनेची सखोल माहिती आवश्यक होती शत्रूचा पराभव करण्यासाठी डावपेच आखणे सोपे होत असे त्यासाठी परिसराच्या भूरचनेचे नकाशे वापरले जात बरोबर की नाही therefore taking into account the differences in their height, shape, etc., various landforms can be shown on a map. There are different methods of showing these landforms on a map. Let us have a look at these methods. So, how many methods are there? Generally, you have given three methods. See, there are three methods given to you here. Let's see कौन से method है आपको कल टीचर ने बताए थे. Okay, there are three methods. Let's see here. First method is your contour method. Contour method. Second method क्या है आपका देखो यहाँ पे yes so first method is contour line method second method is layer tinting method and third method is digital elevation method so the length and the width of a platform can be easily shown on a piece of paper however the height and depth or depth can be shown as easily there are different methods of showing the elevation or height of the land contour line method, layer tinting method, or the third method is your digital elevation method. Digital elevation method is your third method. बघा तर भूरूपाची उंची सॉरी बघा भूरूपाची उंची आकार इत्यादीमध्ये फरक विचारात घेऊन नकाशात विविध भूरूपे दाखवता येतात ही भूरूपे नकाशात वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवली जातात नकाशांच्या आधारे भूरूपे कोणकोणती आहेत हे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने समजावून घेऊया तुम्हाला तीन पद्धती दिलेल्या आहेत बघा या ठिकाणी कोणकोणत्या पद्धती आहेत बघा तर पहिली पद्धत बघा तर नकाशावर सहज काढताना बघा काय दिलं तुम्हाला कागदावर जर तुम्ही नकाशा काढताना भूरचनेची लांबी आणि रुंदी सहज दाखवता येते परंतु भूरचनेची खोली आणि उंची दाखवता येते का नाही
नकाशामध्ये या बाबी दाखवण्यासाठी वेगळ्या पद्धतींचा वापर केला जातो. पहिली पद्धत आहे समोच्च रेषा पद्धती, त्याला म्हणतात कॉन्टोर लाईन मेथड. दुसरी पद्धत आहे रंग पद्धती, त्याला म्हणतात लेयर टिंटिंग मेथड. आणि तिसरी पद्धत आहे उठावदर्शक आराखडा. काय तर उठावदर्शक आराखडा यालाच म्हणतो आपण बघा, उठावदर्शक आराखडा त्यालाच काय म्हणतो आपण digital elevation method. It is known as digital elevation method. It is known as digital elevation method. तर we'll see one by one all the methods. एक एक करून आपण methods पाहूया बघा. First method is what? Contour line method. First method is known as contour line method. In this method, what is done? Let's see. In this method, what is done? एक मिनिट हा. अभय, आदित्य, आर्यन, हर्षद, जय, शिवकांत, श्रावणी, उमंग, सुयश, हिमांशु क्या है? हिमांशु का नेटवर्क गया शायद लग रहा है. चलो, anyways. So in this method, this method is used to show unevenness of landforms on a map. The height of the land is measured from sea level. Next point of the same height are identified. Their position is marked accurately on the map. These locations are joined with a line. Such lines are known as contour lines. See map A in the map. See map A. In the map, lines are drawn, each joining places of specific height. This way, the relief of the land can be easily shown. It helps to understand the slope of the land and height of the different places. कौन सा map है? We'll see the map A. No, here is the map A. देखो ऐसे कॉन्टोर लाइंस बनते हैं स्लोप का. मैप ए, यस, सो दिस इज द मैप ए. जिस ये मैप आपको बता रहे, दिस इज द मैप ए. सो कॉन्टोर लाइन इंटरवल्स 100 मीटर, सो 200 मीटर्स, 300 तो इसका हाइट है ये. जहां जहाँ पे ये लाइन जा रहा है 300 का, उधर आपका जो हाइट है वो हाइट कितना है? 300 मीटर्स. व्हॉट इज हाइट? इट इज 300 मीटर. चला बघूया आपण परत सर्वोच्च समोच्च रेषा पद्धती. कोणती पद्धत पाहिजे आपल्याला? समोच्च समोच्च रेषा पद्धती. या पद्धतीचा वापर नकाशामध्ये जमिनीचा उंच संकल्पना दाखवण्यासाठी करतात. जमिनीची उंची समुद्र सपाटीपासून मोजतात. त्यानंतर समान उंचीची ठिकाणे असतात निश्चित केली जातात आणि त्यांना काय केलं जातं? तर जोडलं जातं. ही रेषेच्या साहाय्याने ही एकमेकांना जोडतात. समान उंचीची ठिकाणे जोडणाऱ्या या रेषेला आपण म्हणतो समोच्च रेषा. काय म्हणतात याला? समोच्च रेषा असे म्हणतात. नकाशा अ पहा, त्यामध्ये समान उंची ठिकाणांच्या आधार रेषा जोडलेल्या आहेत. या पद्धतीमुळे तुम्हाला कळतं की कोणत्या ठिकाणी उंच संकल्पना जास्त आहे किंवा कमी आहे. तुम्हाला या ठिकाणी लगेच कळतं बघा. अशा प्रकारे आहे आणि हा तुमचा आकृती क्रमांक अ आहे किंवा ए आहे. बघा दिसतंय नकाशा अ. या ठिकाणची उंची आहे ना ती दिसेल. जिथे जिथे 200 आहे त्या ठिकाणी पूर्ण 200 मीटरची उंची आहे. म्हणजे इथे बघा हा 200चा तुम्हाला भाग दिसतोय. या ठिकाणी उंची किती आहे? 200 मीटरची. इथे आहे 400 मीटर, इथे 500 मीटर. अशा प्रकारे उंची दाखवलेली आहे. कारण नकाशामध्ये उंची दाखवण्यासाठी एक पद्धत आपण वापरलेली आहे. बरोबर. पुढे बघूया. समोच्च रेषांमधील अंतर जर कमी असेल तर त्या ठिकाणचा उतार तीव्र असतो आणि हे अंतर जर जास्त असेल तर उतार कसा असतो? मंद असतो. हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. राईट. सी हिअर. हां. Observe the given diagram. Note that when there is a less distance between the contour lines, the slope is steep, whereas if the distance is great, the slope is gentle. Slope कैसा होता है? Gentle होता है. Let's see the another method. The another method is layer tinting method. इसमें क्या होता है? There are the color का एक ये layer use करते हैं. देखो कैसे. This method is based on contour lines. In this method, the spaces between contour lines are filled with color. Color use करते हैं. Each color indicates a specific height और color एक color के लिए एक specific height वहाँ पे दिए होती है. For example, water bodies are colored blue. Water bodies कौन से color में होते हैं? Blue color में. कल का questions के आंसर मैंने आपको भेज दिए. Whereas the adjoining land is colored dark green. Adjoining land जो उसके बाजू का जो adjoining land is colored dark green. Yes, guys. हाँ. Then land higher than that is colored a light green. Next higher land is colored yellow, and so on. Right? These are the different way. देखो आपको दिया है यहाँ पे. It is shown here. It is shown here. देखो. Sorry. बघा, it is shown here. Like you can see 0 to 75. 0 to 75. Which color they have used? Green color. इथून height वाढत वाढत जाते. This is 4,800 मीटर, 3,000. देखो different colors they have used. नीचे भी जा सकते हैं समुद्र के नीचे. लाइक वहां पे भी आपको ये हाइट का आपको मिल जाएगा. समझ ले. चला पुढे जाऊया.
रंग पद्धती, दुसरी पद्धत कोणती आहे तुमची? रंग पद्धती. ही पद्धती समोच्च रेषांवर आधारित आहे. या पद्धतीमध्ये समोच्च रेषांदरम्यानचा रंग भरले जातात. प्रत्येक रंग हा उंचीनुसार ठरत जातो. जसे जलभागांसाठी निळा रंग व तर त्यांच्या लगतच्या जमिनीसाठी गडद हिरवा रंग असतो. त्याहीपेक्षा जर तुम्ही जास्त उंचीवर गेलात हां, त्याहीपेक्षा जर तुम्ही जास्त उंचीच्या फिकट हिरवा व त्याहीपेक्षा जास्त उंचीसाठी पिवळा असे रंग या ठिकाणी वापरलेले जातात. उदाहरण पण तुम्हाला दिले बघा या ठिकाणी. अशा प्रकारे. आता हेच रंग घ्यावा पाहिजे असं काही नाहीये. ते तुम्ही वेगळे रंग सुद्धा घेऊ शकता. त्यांनी असं या ठिकाणी दिलेलं आहे. तिसरी पद्धत कोणती बघा तुम्हाला? डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल. तीसरी पद्धत आहे. थर्ड मेथड इज डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल. दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड. ये सबसे मॉडर्न मेथड है. इन दिस मेथड information obtained through man-made satellites is presented with the help of computer. तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? We use the information provided by man-made computers, man-made satellites. और कंप्यूटर के बारे में computers give you the map. See the map. See in we can directly observe the difference in the height of landforms. यहाँ पे देखो map see. दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कहाँ पे हाइट ज्यादा कहाँ पे हाइट कम है. दिस इज मैप सी गिवन टू यू. इट इज द सैटेलाइट इमेज. ये कौन सा इमेज आपका? सैटेलाइट इमेज है. मॉडर्न मेथड है ये. यस. So maps made using using the above methods help us to understand the physical setup of a region. In other words, they give us an idea of height, relief, and slope. Using computers, we can even find the height of each point on a digital map. Physical maps can be used in military operations, tourism, drawing up mountaineering routes, in making regional developments, etc. तो इसके लिए हमें ये maps यूज होते हैं. समजता है? तिसरा आराखडा कोणता आहे तुमचा? उठाव दर्शक आराखडा. तिसरा कोणता आराखडा आहे तुमचा? किंवा तिसरी पद्धत आहे उठाव दर्शक आराखडा. ही काय आहे? तर ही जी पद्धत आहे, ही पद्धत कशी आहे? तर सर्वात आधुनिक पद्धत आहे. त्यासाठी कृत्रिम उपग्रहांची मदत घ्यावी लागते. कृत्रिम उपग्रहांनी पाठवलेल्या माहितीचा वापर करून हे नकाशे काढले जातात. नकाशा तुम्हाला पाहायचा आहे तो तुम्हाला तुम्हाला भूरचनेत तुम्हाला या ठिकाणी बदल झालेला दिसेल. कशा प्रकारे आहे बघा. हा नकाशा तुम्हाला मिळतात. कृत्रिम उपग्रह सॅटेलाइटचे हे नकाशे तुम्हाला पाहायला मिळतात. ही नवीन मेथड आहे. आधुनिक मेथड आपण या ठिकाणी आहे. आता नकाशांचा उपयोग काय होतो बघा. आता नकाशांमध्ये अनेक उपयोग आहेत. हे जे नकाशे आपण जर केले, ते नकाशे तयार केल्यामुळे काय होतं? प्राकृतिक रचना आणि भूरचना अचूक समजते. खोली कळते, उंची कळते, उतार कळतो. त्याचबरोबर हं. संगणकाच्या आधारे या नकाशावरील प्रत्येक बिंदूची उंची पाहता येते. हे नकाशे यांचा वापर लष्करी कारवाया, पर्यटन, गिरिभ्रमण, मार्ग आखणे, परिसराच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी केला जातो. ओके, समजतंय? या सगळ्या गोष्टी यांचा वापर केला जातो. पुढे बघा. इथे बघा तुम्हाला काय दिलेलं आहे, तर हे जे काही चौकट दिलेत ना, तर तुम्हाला हे सर्व जोडायचे आहेत. 100 चे बिंदू जोडा, 200 चे बिंदू जोडा, 300 चे बिंदू तुम्हाला जोडायचे आहेत. हं. इथे बघा, ही तुमची प्रकाश छाया पद्धत आहे. अशा प्रकारे तुम्ही आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी पुढे काय दिलं बघा, शाळेचा नकाशा तुम्ही बनवू शकता, घरचा नकाशा बनवू शकता वगैरे अशा प्रकारे. चलो आगे जाएंगे. चला पुढे जाऊया. नकाशाचा उपयोग अनेक जण करतात. आराखडा किंवा नकाशा यात विविध घटक दाखवले जातात. ते वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवले तर आराखडा किंवा नकाशा समजणे सोपे होते. म्हणूनच नकाशात दाखवलेले घटक सर्वांना समजून समजावेत यासाठी चिन्ह आणि खुणांचा वापर केला जातो. चिन्ह व खुणा साधारणपणे सर्वांना समजतील अशा समान विशिष्ट व समान पद्धतीने दाखवतात. राइट? विच आर द सिम्बल्स अँड सायन्स. चलो लेट्स सी विच आर द सिम्बल्स अँड सायन्स युज्ड इन द मॅप्स. येस. So many people use maps, right? There are many people they use maps. Many components are shown in the map or outline maps. If these components are shown on different maps in different ways, it will be difficult to understand them. Therefore, standard signs and symbols are used to make the map easy to read. These symbols are signs are these symbols and signs are universally and used for specific components. That is why everyone can understand them. ये same रहता है. You can use in them. So what are the conventional signs and conventional symbols? What are the conventional signs and conventional symbols? Let's see. कोणकोणते बघा. आपण एकदा मराठीमध्ये वाचतो. आपल्याला दोन्ही गोष्टीमध्ये वाचायचं कारण आपल्याकडे तेवढा वेळ आणि संख्या पण नाही विद्यार्थ्यांची. असू द्या. सांकेतिक खुणा काय येतं बघा. तर नकाशात वेगवेगळ्या गोष्टी दाखवण्यासाठी संकेतानुसार वापरलेल्या खुणा या बहुधा भौमितिक आकृत्यांच्या स्वरूपात असतात. उदाहरणार्थ रेषा, वर्तुळ, त्रिकोण आणि बिंदू. आणि सांकेतिक चिन्ह कोणकोणते आहेत तर नकाशात वेगवेगळ्या गोष्टी दाखवण्यासाठी संकेतानुसार वापरली गेलेली चिन्हे.
यामध्ये कोणकोणते असतं बघा, जसं देऊळ, मशीद, किल्ला यासाठी कोणती चिन्ह वेगळी वापरली जातात. So conventional signs and conventional symbols are different. Signs are used to show various things on a map as per convention. These are in the form of letters or geometrical shapes, for example, lines, circles, triangles, dots, etc. And conventional symbols are what? Symbols are used to show various things on a map as per convention. Symbols are miniature drawing of the respective object, for example, temple, mosque, or fort, etc. हे सर्व तुम्हाला पुढे एक्झाम्पल पण दिले याचे बघा. They have given you the examples also here of the conventional signs and conventional symbols. चिन्ह आणि खुणा बघा. तर चिन्ह आणि खुणा यांचा जर वापर आपण नीट केला, बघा चिन्ह आणि खुणा यांचा वापर जर नीट केला, तर त्या ठिकाणावर तुम्हाला थोडक्यात आणि अचूक माहिती पाहायला मिळते. कोणाला वाचणाऱ्याला. चिन्ह व खुणा कशासाठी वापरले हे माहिती तुम्हाला नकाशामध्ये कळेल. नकाशा सूचीमध्ये दिलेली असते. आता बघा तुम्हाला चिन्ह दाखवलं जसं या ठिकाणी बघा युद्धभूमीचं चिन्ह असं दाखवलेलं आहे. 1967 ला युद्ध झालं. लोहमार्ग अशा प्रकारे चिन्ह दाखवलं लोहमार्गाचं बघा. ठीक आहे. विहिरीचं चिन्ह हे आहे. झरा या ठिकाणी स्थानिक उंची, वस्ती अशी दाखवली, गवत असं दाखवलेलं आहे. समोरच्या रेषा अशा प्रकारे दाखवलेल्या आहेत. ती सर्व चिन्हच आहेत. त्याचबरोबर बघा अजून पुढे हे बघा ही चिन्ह तुम्हाला तुमच्या शाळेच्या बाहेर तुम्ही चिन्ह पाहिली असतील. सर्व शिक्षा अभियान, दूरदर्शन, शौचालय, त्याचबरोबर इथे हॉस्पिटल, पुढे शाळा आहे. ही सर्व चिन्ह तुम्ही पाहिली असतील. तुमच्या पुस्तकात बालभारतीचं चित्र असं, बालभारती. तर ही सर्व चिन्ह आहेत. ही चिन्ह कोणी तयार केली असतात? भारतीय सर्वेक्षण नकाशे, भारतीय सर्वेक्षण संस्था. कोण तयार करतं? भारतीय सर्वेक्षण संस्थे नकाशे तयार करताना वापरलेले काही चिन्ह आणि खुणा या ठिकाणी दिलेले आहेत. पीओ, पीओ म्हणजे काय? टपाल कार्यालय. हे बघा बंदर तुम्हाला दाखवलं या ठिकाणी. सी बंदर, दीपगृह, किल्ला, स्मशानभूमी हे अशी चिन्ह या ठिकाणी वापरलेली आहेत. त्याचबरोबर तुम्ही बघाल पुढे तर आंतरराष्ट्रीय सीमा इथे बघा चिन्ह दिलेलं आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था 1767 ची आहे. तर ही कुठे आहे बघा. त्याचबरोबर इथे बघा तलाव, रस्ता, खान, राखीव वने. ही भारतीय सर्वेक्षण संस्था कुठे आहे? ती भारतीय सर्वेक्षण संस्था ही संस्था आहे. भारतातील नकाशा तयार करणारी प्रमुख संस्था आहे. तिची स्थापना 1767 झालेली आहे. या संस्थेने प्रथम सर्वेक्षण करून भारतीय उपखंडाचे विविध प्रमाणात स्थूलदर्शक नकाशे तयार केले. हे नकाशे अचूकतेबाबत जगमान्य आहेत. या संस्थेचे मुख्यालय कुठे आहे? तर उत्तराखंडमध्ये डेहराडून. कहाँ पे है? उत्तराखंड डेहराडून. आपको बताता हूँ मैं. लेट्स सी. So you can see different signs, conventional signs and symbols used here. They are used by the sorry. Hmm. Then the use of signs and symbols in a map helps the reader to get exact information about the places on the map. A list of the things given by the is given here. कौन-कौन से senses you can see here? Battlefield, railway, well, spring, triangulation work, settlement, grass, control line. लाइक हियर देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्व शिक्षा अभियान. आपने देखा ना आपके स्कूल के बाहर है देखो. शाळेच्या बाहेर असतं सर्व शिक्षा अभियान, दूरदर्शन, देन वॉशरूम, यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल अहेड एंड बाल भारती, स्कूल अहेड एंड बाल भारती, शाला पुढे एंड बाल भारती. यहाँ पे देखो आपको लेक है, रोड है, माइन, रिजर्व फॉरेस्ट, आरएफ, सिम और कुछ चाहिए देखो जैसे पोस्ट ऑफिस. These are the symbols. They are used by the Survey of India. They are used by the Survey of India while making maps. So PO यहाँ पे दिखा होगा PO, post office, harbor, lighthouse, fort, burial ground, international boundary. Right now. This institution, the Survey of India, is the foremost map making institute of India. इसका establishment कब हुआ था? 1767. बहुत पुराना देखो ये 1767 ला इन्वेस्ट झाली होती. This institute has made a large number of topographic maps of the Indian subcontinent on various scales by conducting field surveys. These maps are known the world over for their accuracy. The institute's headquarters are in Dehradun in Uttarakhand. कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में. You can see them. समझते हैं? Now चलो आगे जाएंगे. चल लेट्स गो अहेड. हे बघा दिस इज द भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया 1767. आता बघा जसबीर आणि मंजित नकाशा वाचत आहेत त्यांना काही खुणा कळत नाही. तर तुम्हाला त्या खुणाच्या माहिती सांगायची म्हणजे हा तुमचे प्रश्न आहेत बघा. आधी तुम्हाला सर्व या ठिकाणी उत्तर मी ऑलरेडी दिलेली आहेत. ती सर्व उत्तर वर बघून तुम्हाला इथे ओळखायची आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला अजून काय दिलं बघा इथे. जसं की शाळेचा नकाशा तुम्ही तयार करू शकता, घराचा तयार करू शकता.
इथे तुम्हाला एक नकाशा दिलेला आहे. हा नकाशा आहे तुमचा गडचिरोली जिल्ह्याचा. कुठला आहे तर गडचिरोली जिल्ह्याचा नकाशा आहे. विविध जलरूपे या ठिकाणी दिलेली आहेत. लक्षात घ्यायचं गडचिरोली जिल्हा. दिसतं तुम्हाला कुठे जास्त उंची आहे, कुठे कमी उंची आहे, शिखर काय आहे त्याबरोबर. प्रश्न तुम्हाला काय आहे बघा, जसं की खालील 2 वाक्यात भूरूपदर्शक शब्दांचा वापर करा. त्यासाठी चिन्ह आणि खुणा वापर करा. सोनाली, सोनाली टकमक डोंगराच्या पलीकडे राहते. आता सोनाली कुठे राहते? टकमक डोंगराच्या. तर डोंगरासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे? डोंगर जो आहे, त्या डोंगराला तुम्हाला अंडरलाईन करायची आहे. बरं, भूरूप काय आहे? डोंगर. आता डोंगराच्यासाठी तुम्ही चिन्ह तयार करू शकता. कोणतं चिन्ह तयार करू शकता तुम्ही? सांगा मला. तुम्ही पाठवा. निमेष घारापुरी बेटावर सहलीला गेला आहे. तर कुठे गेला? तो घारापुरी बेट. बेट काय आहे? तर भूरूप दर्शक आहे. त्याचबरोबर तुम्ही घरासाठी चिन्ह तयार करा. रुग्णालय, कारखाना, बाग, खेळाचे मैदान. यू कॅन मेक सम सिम्बॉल्स हिअर. तुम्ही सिम्बॉल या ठिकाणी तयार करू शकता. समजतंय? गुड. जस्ट अ मिनिट. तो रिपीट करता हूँ इंग्लिश वाले के लिए एंड देन विल मूव टुवर्ड्स अदर सेक्शन. सी. Jasbir and Manjit are reading a map and they do not understand the following signs. ये कुछ साइन उनको नहीं समझ में आ रहा है. You can help them. तो ये सारे साइंस के आंसर मैंने आपके पास ऊपर है. ये आपका होमवर्क ही है. Let's see. There is one map given to you. It is Gadchiroli district का map है. Gadchiroli district major water bodies and landforms. यहाँ पे आप देख सकते हो. There are different landforms and water bodies in Gadchiroli district. Some questions are given to you. Question number 2. In the following sentence, underline the words that represent landforms and prepare signs or symbols for them. Like Sonali lives just beyond the Mount Takmak. So ये माउंट है ना, माउंट को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है एंड यू हैव टू मेक अ साइन फॉर दैट. Nilesh has gone on a trip to Gharapuri Island. So Gharapuri Island, island को अंडरलाइन करना है एंड आइलैंड के लिए आपको साइन बनाना है. As well as you have to make signs for house, hospital, factory, park, प्लेग्राउंड, रोड, हिल. अगर आप सर्च करोगे ना नेट पे, फिर भी आपको ये ऑल द आंसर्स यू विल गेट. सब आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. समझा? सो दिस इज द चैप्टर नंबर 9.